اچھا کتا گدھا اور میں عورت وہی بتا سامنے رہی سے تھی کہ گزر مجھے جائے، وہ جب آپ نے حدیث دیکھی سنی تو آپ کو بہت دکھ ہوا؟ اتنا دکھ کہ میں بتا نہیں سکتی. میں مطلب اتنی ٹوٹ گئی اندر سے, میں اتنا روئی. میں نے ادھر سے وہ ویڈیو بند کی, فوراً ویڈیو بند کی. میں نے کہا پہلے میں رو لوں. میں اتنا روئی. میں نے کہا کہ یہ مطلب یہ تو میری ذلت ہے, یہ تو میری ہیوملیشن ہے. وہ اینٹی, وہ میرا اللہ جس سے میں اتنی عقیدت رکھتی ہوں, جس کی خاطر میں نے مطلب جو میری قسمت میں لکھ دیا اس نے, میں نے اس کو برداشت کیا. میں نے کبھی گلہ نہیں کیا اسے, اس اینٹی کے ساتھ. میں اپنی جذبات قربان کر دیے, میں نے اپنی راتوں کی نیند قربان کر دی, میں نے ہر چیز قربان کر دی. اور وہ اس اینٹی کا بھیجا ہوا جو پیغمبر ہے, جو محمد ہے, جو اس کے بھیجے گئے نبی ہیں, جو ان کی زبان بولتے ہیں, وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی ناپاک اور اتنی نجس اور اتنی کمتر ہوں کہ میں گدھا اور کتے کے اسی لائن میں کھڑی کر دی گئی ہوں. تب مجھے بہت دکھ ہوا, بہت دکھ ہوا. پھر اس بندے نے نا مجھے اس کا ریفرنس بتایا. میں نے جب ریفرنس دیکھا, ریفرنس بالکل ٹھیک تھا. پھر میں نے سوچا میں کیا اتنی نفرت مجھ سے, اتنی مطلب میں وومن ایز اے وومن بات کر رہی ہوں کہ عورت کے ساتھ اتنی نفرت کیوں اتنی نفرت. میں نے آدھی گواہی پہ بھی اس بندے سے بہت بحث کی, دوست ہے میرا یوٹیوب پہ. میں نے اس سے کہا کہ آدھی گواہی کیوں ہے, آدھی یہ بھی نفرت کی ایک قسم ہے نا, آدھی گواہی. پھر میں نے کہا کہ اس کو اور طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے. اسلام کے جیسے مذہب میں جو کہ میرا غرور ہے, جس کو میں غرور سمجھتی ہوں اپنا, کہ میں شکر ہے کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی, میں نے اتنی مشکلات کیوں فیس کی, اسی لیے کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے. اسی لیے میں نے فیس کی کہ میرے درجات بلند ہوں گے اگلی لائف میں, نہیں تو اسی زندگی میں مجھے اس کا بہتر اجر ملے گا, بہتر کوئی اچھا اس کا صلہ ملے گا. تو یہ صلہ مل رہا ہے کہ میری یہ اوقات ہے کتے اور گدھے کے برابر مجھے کر دیا. میں نے پھر اس کو, میں تب یہ کر رہی تھی, اپنے نوٹس تیار کر رہی تھی اس کے لیے, تخلیق کائنات اور ہوا اور آدم کے لیے. تو جب پھر میں نے نا آدم علیہ السلام کے قصے کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا. اچھا, اسی دوران نا جو قرآن میں مختلف جو قومیں تباہ کی گئی ہیں نا, ان کے بھی بتائے گئے ہیں, جیسے قوم لوط, قوم سمود, ان پہ آگ کا طوفان. پھر میں نے سوچا کہ اب تو آرکیالوجی جو ہے وہ اتنی ترقی کر گئی ہے, اب تو باقیات نکل گئی ہیں ان کی, تو ایسی جو عالی شان قوموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کی باقیات بھی تو ہونی چاہیے نا, تو ہوں گی باقیات. میں نے پھر وہ آرٹیکل جو تھے, جو ریسرچ آرٹیکل تھے, ان کو دیکھا. اس کے علاوہ جہاں پہ جو بک مجھے اویلیبل ہوئی نا, جہاں پہ بھی کسی قدیم تہذیب یا ثقافت کا ذکر ملتا تھا, میں نے وہ کتابیں اکٹھی کرنی شروع کر دی. کیونکہ میں ان کے کھوج مطلب ریفرنس کے ساتھ دیکھنا چاہتی تھی کہ قرآن میں جن تباہ شدہ قوموں کا ذکر کیا گیا ہے, ان کی ثقافت کیسی تھی, وہ کون سے ایسے کاموں پہ, کون سے ایسے کام تھے جن کی وجہ سے کئیوں کی شکلیں بگاڑ دی گئی, کئیوں پہ عذاب بھیجے گئے. پھر اس آہستہ آہستہ نا میں پھر ثقافتوں کو پڑھنا شروع کر دیا میں نے اسلام سے. پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ 1400 سال جو پہلے اسلام ہے نا, اس سے پہلے تھا ہی کچھ نہیں تھا, تھا ہی کچھ نہیں. دیکھیے اتنی عمر میری ہو چکی تھی, میں تب تک اسی وہم میں جی رہی تھی کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت تھا, وہاں پہ ترقی تھی ہی نہیں, کچھ بھی نہیں تھی. یہ محمد آئے تو انہوں نے بہتر حالات کیے. جب میں نے باقیات, یہ آرکیالوجیکل سائٹس کو پڑھنا شروع کیا, قدیم تہذیبوں کو پڑھنا شروع کیا, تو میں ان کو یونانیوں کو پڑھا, یونانیوں سے پیچھے وہ جو بیبلونین تھے ان کو پڑھا, مصریوں کو پڑھا. اس کے بعد وہ جو آخر پہ تھے سومیرین تھے, ان کو پڑھا. سومیرین سے ہوتے ہوئے تھے غاروں کے آرٹ تک پہنچ گئی میں, غاروں کے آرٹ سے ہوتے ہوتے اس سے پیچھے چلے گئے. تو آہستہ آہستہ سومیرین ٹیبلٹس کی نا, جب میں نے سومیرین ٹیبلٹس کو پڑھا نا, جب مجھے پتا چلا کہ آج سے تقریباً 4500 قبل مسیح پہلے سومیرین جو ٹیبلٹس تھیں, آج سے تقریباً 6500 سال پہلے, تو ان کے ساتھ جو لوہیں تھی نا, ان کا ترجمہ ہو چکا تھا. ابن حنیف ہے پاکستان میں, انہوں نے ترجمہ کیا ہوا تھا, لیکن وہ بک مجھے کہیں پہ اویلیبل نہیں ہوئی, لیکن وہ آن لائن تھی, دیکھتا تھا. تو میں نے اس کو پڑھا, کیونکہ میں قرآن نے جن قوموں کی تباہی کا ذکر کیا ہے نا, میں ان قوموں کو, ان کے حالات و واقعات کو, ان کی ثقافت کو پڑھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون کون سے فیکٹرز تھے,
کون کون سی چیزیں تھی. اور میں یہ بھی دیکھنا قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ حدیث میں یہ میرا خیال کہ کہ ہم سے پہلے جو قومی تھی وہ ٹیکنالوجی مطلب اس مہارت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی. تو میں ان کی مہارتوں کو دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کی مہارتیں کس شعبے میں تھی, ان قوموں کی مہارتیں. تو جب میں نے سمیرین ٹیبلٹس کا ترجمہ ابن حنیف کی کتاب رزقہ بھی پڑھی ہوئی ہے, اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے اردو میں. تو جب میں نے ترجمہ پڑھا تو اس میں تھا یہ تخلیق کا قصہ. تخلیق کے قصے میں یہ سیم یہی تھا, مٹی سے تخلیق کیا گیا اور پسلی سے نا عورت کو نکالا گیا. میں نے جب وہ ٹیبلٹ پڑھی, اس کا ترجمہ پڑھا, میرا تو دماغ اڑ گیا. میں نے کہا یہ میں جس اسلام کو میں کہتی ہوں کہ 1400 سال پہلے اس نے ہمیں بتایا ہے, اس اسلام سے بھی 5000 سال پہلے ہی سمیرین کسی ٹیبلٹس میں لکھی ہوئی ہے یہ بات. یہ جو تخلیق آدم کا قصہ ہے, جس کو میں ثابت کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہی تھی, جس کو میں نے ہر آرٹیکل سرچ کر کے اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی, جس پہ میں نے خلقہ اور جالا کو آپس میں کمپیریزن کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آدم کو اتارا گیا تھا. خلقہ کا لفظ نہیں ہے, جال کا لفظ ہے, اس کو افریقہ میں اتارا گیا تھا. اس کے لیے میں نے انگلش کتابیں بھی ترجمے کے ساتھ بہت ساری پڑھی اس فینومینا کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن جب میں ٹیبلٹس میں دیکھا, میں نے کہا یہ کیا, میں اس پہ اتنی محنت کر رہی تھی. یہ تو تب کے مت ہے جب ابھی انسان نے کیا اسے کہتے ہیں مظاہر فطرت کو دیکھنا شروع کیا تھا. اب اس سے اب سمیرین ٹیبلٹس کی بات ہے تو اس میں تخلیق کا قصہ بھی ہے. ایک تو آدم اور حوا کی تخلیق ہے نا, دوسرا زمین اور آسمان کی تخلیق کا بھی ذکر اس میں. سیم وہی جو قرآن میں بیان کیا گیا نا کہ اتنے دنوں میں زمین اور آسمان کی تخلیق کی, سیم یہ سمیرین ٹیبلٹس میں موجود تھا. میں تب اتنی پریشان. ایک عالمگیر طوفان کا ذکر ہے, طوفان سوری وہ سیلاب کا ذکر ہے, یہ بھی سمیرین ٹیبلٹس میں. میں نے کہا یہ کیا, یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کو یہ مانتے نہیں ہیں, اور انہی سے چیزیں یہ چرا کے اپنی طرف لے کے آ گئے. پھر جب میں نے مصری تہذیب کو پڑھا تو اتنی عالیشان, اتنی رچ, اتنی عمدہ قسم کی تہذیب تھی مصری تہذیب. میں تو حیران رہ گئی. میں تو ان کا آرٹ, ان کی شاعری, ان کا جو سسٹم تھا, کلیریکل سسٹم تھا, لکھنے کا طریقہ تھا ان کا, احرام تھے انہوں نے بنائے. میں تو اس پہ مبہوت رہ گئی, ان کی ممیفیکیشن پہ. تب یہ فرعون کا عقدہ بھی مجھ پہ کھلا. یہاں پتہ مسلمانوں میں اکثر کیا کنسیپٹ ہے, وہ ایک ہی اینٹی کو فرعون سمجھتے ہیں کہ فرعون ایک ہی بادشاہ گزرا ہے ان کے نظر میں. میں بھی یہی سمجھتی تھی فرعون ایک ہی تھا بس, جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ اتنے ظلم کیے. تو جب میں نے مصری تہذیب کو پڑھا, وہ جو ان کی 28 نسلیں تھیں, وہ تو اس میں اخناتن کو جب میں نے پڑھا تو تب موسیٰ کا قصہ بھی. اچھا, سارگن آف دا کارڈین کو جب میں نے پڑھا تو سارگن آف دا کارڈین جو تھا 1700 قبل مسیح, وہ اس میں لکھ رہے ہیں کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو میری ماں نے مجھے, میں بن باپ کے میں پیدا ہوا تھا یا جو بھی تھا, اس کا قصہ پتہ کیا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو بکسے میں بند کر کے دریا نیل میں بہا دیا تھا, اور اس کو نیچے سے نام مجھے بھول گیا اس کا, کسی نے اس کو پالا تب وہ بادشاہ بنا. تو جب میں نے سارگن کا قصہ پڑھا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھوڑا سا اس سے ریلیٹ تھا. میں نے کہا یہ تو کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھتی رہی ہوں کہ اس کے ڈر سے انہوں نے, فرعون کے ڈر سے کہ بن کس کے ڈر سے انہوں نے پانی میں بہا دیا تھا. تو جب میں نے اخناتن کو پڑھا کہ اس کا قصہ تھوڑا سا مجھے ابراہیم علیہ السلام سے ملتا جلتا ملا کہ سورج. ہائمہ جی آپ نے کتنا کچھ پڑھ لیا ہے, کہ اتنا انٹرسٹ ہے کیا آپ کو کتابیں پڑھنے میں؟ میں نے اتنی زیادہ کتابیں اکٹھی کر لی تھی, اور کتابیں ساری کتابیں نہیں اب میرے پاس, یہ بھی ایک مس ہے. لیکن میں نا ساحل اصل میں نا میں قرآن کو سچ ثابت کرنا چاہتی تھی اپنے لیے, اپنی تسلی کے لیے. تو جب میں تہذیبوں کو پڑھتی گئی تب میں دیکھتی گئی کہ یہ ہے کیا, کون کون سے قصوں, وہ کہتے ہیں نا بھانمتی نے کنبا جوڑا, کیا وہ ایسی کہاوت ہے, کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا جوڑ کے تو اکٹھا کر دیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ تھا وہ بہانے والا قصہ تھا, وہ تو سارگن کی اس کے جو اس نے لکھا ہے اس میں یہ محفوظ ہے, کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے. جب میں نے ان کی یہودی جو ان کے قاعدے قانون کو پڑھا, تو جب میں نے حمورابی کو پڑھا, اس کے وہ جو تھا قانون تھے اس کے 285 کے 86 کے, جب میں نے ان کی شکوں کو پڑھا تو میں تو حیران رہ گئی. میں نے کہا آنکھ کے بدلے آنکھ, یہ سارے جو تھے جس کو میں شریعت سمجھتی تھی کہ یہ الہامی ہے,
भाई ये तो पहले से मौजूद चीजें हैं, जो उसमें से कुछ कुछ चीजें मुस्लिम मज़ाहब ने उचक ली हैं उनसे। तो असल जो मेरा दिमाग खुला ना, वो सुमेरियन टैबलेट्स का तर्जुमा पढ़ के खुला। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, ये तो कुछ और ही है जिसको मैं सच साबित करने जा रही हूँ, ये सच साबित हो ही नहीं सकता। मैं असल में कुरान के वाकयात को सच साबित करने पे गई थी, करना चाहती थी, लेकिन मैंने इतनी कोशिश की उसको सच साबित करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि जब आप इतने अकीदत के साथ कुछ काम करना चाहते हैं ना, तो आपके लिए जो रिजल्ट है ना, जब ऑपोजिट निकलते हैं ना, तो वो आप उसको बर्दाश्त ऐसे नहीं कर सकते, आप टूट जाते हैं। वाकई में टूट गई थी। मैं बहुत परेशान थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आधी जिंदगी जो मैं गुजार चुकी हूँ इसके लिए कि मुझे रिवार्ड मिलेगा, तो जिस बेस पे मैंने ये सब कुछ किया है वो बेस हिल गई मेरी, वो बुनियाद ही हिल गई मेरी। तखलीक का किस्सा वो निकल गया इसमें से। अच्छा, इससे होते होते फिर पीछे गारों की आर्ट, गारों की अल्तमीरा आर्ट को जब मैंने देखा, गारों का आर्ट देखा, मैंने उनको पढ़ने की कोशिश की, मैंने उनकी सकाफत को, उनके चीजों को पढ़ने की कोशिश की कि वो किस तरह रह रहे थे। तब मुझे वहां पे, अच्छा मीन वाल ना, मुझे वो एक मूर्ति जो जिसे कहते हैं वीनस, वीनस सीरीज जो है, वो मिली मुझे। वो जो 22,000 साल तक पूजी जाती रही। फिर मैं पीछे चली गई, फिर मैं पीछे जाकर पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा पढ़ते हैं भी इसके बारे में, ये इसकी हकीकत क्या है। अगर मेरा अब ये वाला मुकाम है कि मैं आधी गवाही दे सकती हूँ, अगर मेरा रेप भी होता है तो 4 लोगों का वहां पे मौजूद होना जरूरी है। मैंने इसमें भी बड़ा ना सोचा। मैंने कहा कि जो, अगर फर्ज करो किसी औरत का रेप हो रहा है, तो 4 मर्द की अगर मैं गवाही लेके आती हूँ, तो वो मर्द उसको हटा नहीं सकते थे, उस काम से रोक नहीं सकते थे। तब मैंने सोचा कि ये जो कायदे कानून है ना, ये अरब अरब जहाँ पे सहरा था, वहां पे दूर दूर तक लोगों को नजर आता था। मेरा ख्याल है ये सिर्फ उसी तनाजर में ये 4 मर्दों की गवाही का जिक्र किया गया, कि 4 मर्द कहीं दूर से आपको देख रहे हैं तो वो गवाही दे सकते हैं। जबकि इस वाले माहौल में जहाँ पे हम अब रह रहे हैं, सहरा में नहीं रह रहे, मैदानी इलाकों में रह रहे हैं, तो ये मेरा असल जो ट्रिगर पॉइंट था ना, वो तो वो हदीस थी कि और जो ये औरत है ना वाली। वो गधे और कुत्ते के बराबर है। ये मेरा ट्रिगर पॉइंट था वहां पे। इसके अलावा जो दूसरी चीजों ने मुझे फेडअप किया, वो सुमेरियन टैबलेट्स का तर्जमा था। वो इब्ने हनीफ साहब का भला हो, वो डेथ हो चुकी है उनकी, उन्होंने उनका तर्जमा कर दिया हुआ है। तो कोई भी बंदा जो सुन रहा है, आप जाके उस सुमेरियन टैबलेट्स का तर्जमा पढ़ सकते हैं। उसमें आपको जितने भी कुरान में किस्से बयान किए गए हैं ना, वो मिल जाएंगे आपको। इससे पीछे चले गए, गार का आर्ट मैंने देखा, उससे पीछे मैंने पढ़ने की कोशिश की कि शुरुआत कैसे हुई। फिर मैं कॉस्मोस को पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे इसमें फल्कियात में और एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में बड़ा इंटरेस्ट था। हब्बल टेलीस्कोप की जब वो तस्वीरें आई, तो मैं तो दंग रह गई। मैंने कहा कि एक छोटा सा एक सियारा, जमीन, जिसपे हम रह रहे हैं, तो बाकी तो इतनी बड़ी कायनात है कि उस बनाने वाले को, अल्लाह को, हमसे क्या। वो मुझे क्यों, अगर मैं रात को नहीं अपने बंदे के बिस्तर पे जा नहीं सकती, मैं जॉब करती हूँ, मैं थक हार के आती हूँ, मैं काम सारे करती हूँ, तो उन फरिश्तों को क्या पड़ी हुई है कि मुझ पर लानते भेजे। वो किस पावर में मुझे लानते भेजते हैं, उनके पास क्या है, वो क्यों लानते मुझे भेजे। तब मैंने सोचा, मैंने कहा कि ये मतलब ये जो खालिक है, जिसने इंसान को बनाया, मर्द को बनाया, औरत को बनाया, उसको मेरी जरूरतों का नहीं पता था, उसको मेरी तकलीफों का नहीं पता था, कि उसने बाइस्ड होके सारे सारे के सारे कायदे कानून जो है वो मर्दों के हक में लिख दिए। अब एक और भी यहाँ पे जो मेरा जो था ना, वो इससे हिलने, इससे परे होने का एक ये पॉइंट भी था, मजाजी खुदा वाला। मैं हमेशा से इस बात पे हर किसी से बहस करती थी कि अगर आप शौहर को कहते हैं ना मजाजी खुदा है, तो उसको उसकी बताएं कि वो क्यों मजाजी खुदा है, और जरूरत ही क्या है। भाई आप तो एजुकेशन के बगैर बच्चियों को आगे हाथ पकड़ा देते हो, अगले बंदे को देख, ये देखने भी की जहमत भी गवारा नहीं करते कि आपकी और बच्ची का क्या कैलिबर है, और जिसके हाथ में आप पकड़ा रहे हो उसका क्या कैलिबर। तो आप तो हाथ खुद काट के अपने बच्चों के आगे भेजते हैं। भाई ये लो, ये जिसके जिम्मे हम तुम्हें सुपुर्द कर रहे हैं ना, ये इसकी स्वाबदीद है कि तुम्हें अच्छा खिलाए या बुरा खिलाए। अब तुमने यहीं से मर के निकलना है। अगर तुम यहाँ से बर्दाश्त करोगे, ये तुम्हारा मजाजी खुदा है, तुमने ऐसे ही इसको कबूल करना है। इस बात में मेरी बड़ी बहस होती थी कि अगर वो खुद को बंदा मजाजी खुदा कह रहा है ना, तो उसकी क्या क्वालिटीज क्या है मजाजी खुदा की, क्यों है।
अच्छा, एक और जो मेरा पॉइंट था वो लॉन्डियों पे था। मैं जब पक्की मुसलमान थी तब भी मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर पाती थी, कभी भी जस्टिफाई कर ही नहीं पाती थी मैं। और लॉन्डी की जगह पे खुद को रख के सोचती थी कि अगर वेल सेटल्ड लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, और अगर वो जिसे हम झुग्गी कहते हैं, डिप्राइव्ड किस्म के लोग हैं, अगर वो पावर में आके हमला करते हैं मुझ पर, मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ, अच्छे खासे खानदान से हूँ, और मेरे बच्चों को, मेरे बंदे को कत्ल करके वो मुझे बांध के ले जाते हैं और मुझे दूसरे या तीसरे किस्म के सिटीजन के तौर पर डील करते हैं, तो मैं हूं तो औरत ना। इतनी तजहीक क्यों मेरी? जानवरों के साथ मिला दिया मुझे, एक एंटिटी के तौर पर आप मुझे, एक जिन्स के तौर पर आप मुझे एक कॉमोडिटी के तौर पर डील कर रहे हैं। मैंने हमेशा से मजहब में जब भी पढ़ा ना, उसमें बाइस अनबाइस्ड औरत के बारे में मैंने अनबाइस्ड होकर पढ़ा कि औरत को, जब ये मैंने कुत्ते वाला जिक्र पढ़ा ना, फिर मैं लौंडे की तरफ भी आई। मैंने कहा कि उनको देखती हूँ कि वो कौन सी लोग होते हैं और कैसे ही उनके उनके साथ डीलिंग कैसे करते हैं। मैं तो इतनी अंधी और बहरी और गूंगी थी कि मैंने तो ये भी कभी सोचने की जहमत नहीं की कि हजरत मोहम्मद की 11 बीवियां हैं और उनकी 38 अगर लौंडियां हैं या उससे कम या ज्यादा हो सकती हैं, तो क्यों है ये? जब ये मैंने अपनी तजहीक वाली हदीस देखी ना, तब मैंने इस तरफ भी मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया कि इसके बारे में पढ़ना चाहिए। तब मैंने बीबी आशा को के बारे में भी पढ़ा, जिनकी 6 साल की उम्र में निकाह और 9 साल की उम्र में शादी हो गई थी। मैं उनकी अजियत का अंदाजा लगाना चाहती थी कि जो उनको फिजिकल तकलीफ हुई होगी, मैं मेरे जहन में पता है ये क्या था, मैं इवन ख्वाब में भी ये देखती थी कि जो बीबी आशा है ना वो तकलीफ से करा रही हैं और वो कह रही हैं कि मैं इसीलिए मां नहीं बन पाई कभी कि मेरा इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो चुके थे। मैं खुद से ही हाँ हाँ, सोचती थी, खुद से ही सोचती थी, खुद से ये मैं सोचती थी सेम सेम। कि कितनी तकलीफ में वो औरत रह चुकी होगी, कितनी तकलीफ में वो औरत रह चुकी होगी। 9 साल की बच्ची जिसको 53 साल का जो बंदा है वो सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है, तो उसकी तकलीफ को कभी किसी ने अंदाजा ही नहीं किया। तब मैं फिर औरत के साथ मुझे खुद से प्यार होना शुरू हो गया। मैंने कहा कि मैं इतनी तकलीफें बर्दाश्त करके भी अब मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, तो मैं बहुत से मर्दों से साबित तौर पर बहुत बेहतर हूँ। मैं बहुत से फैसले अहम, मैं ये अपनी बात बता रही हूँ, अपने और अपने मेरे जो घर वाला है ना उसकी थोड़ा बात बता सा, रही थी। अक्सर हाइमा जी, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, आई एम रियली सॉरी। बड़े जी जी जबरदस्त तरीके से जी आपने सारी बातें बताई है, लेकिन अभी जो आपने हजरत आयशा की बात की, और ये एक जी ऐसा टॉपिक है, स्लेवरी की भी आपने बात की, हजरत आयशा की बात की, कि जो बहुत से दिमागी अपंग मुसलमान जो होते हैं, हालांकि सारे मुसलमान जो है वो दिमागी अपंग ही होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको सुन के उनके दिल को भी कन्विंसिंग जवाब नहीं मिलता, या उनका दिल जो है मुतमईन नहीं होता कि हम नबी के इन कारनामों पर पर्दा कैसे डाले, उसको हम एक्सेप्ट कैसे करें। अरे वो नूरी जी का कमेंट फिर से रखना यार, मुझे वो रीड करना था। अमित, नूरी जी का जो अभी कमेंट मैंने हाईलाइट किया था ना, वो करना, उन्होंने बहुत मस्त कमेंट किया है, उसी पे मैं आ रहा था। तो जो आम मुसलमान है कई सारे, उनको भी ये दो तीन चीजें ऐसी है जो हजम नहीं होती है, उनके पास जवाब नहीं होता है, वो उनका दिल जो है ना वो अंदर से कहीं ना कहीं ये सोचता है कि यार हमारे नबी ने ऐसा क्यों किया, ये एक बच्ची के साथ शादी करके, बच्ची के साथ जो है वो सेक्स करके उसका उसको अब्यूज करना, ये क्यों किया हमारे नबी ने। तो इसके बावजूद भी चूंकि उनका ईमान बहुत ज्यादा मजबूत होता है और दिमागी अपंगता बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से वो इससे बाहर नहीं निकल पाती है, वरना ये चीजें भी चुभती है। नूरी जी ने एक बहुत जबरदस्त कमेंट किया था, लेकिन वो मैं रखा था, लेकिन वो कमेंट हट गया। नूरी जी अगर आप है तो प्लीज एक बार वो कमेंट आप फिर से टाइप करके लिख दीजिए, क्योंकि बड़ी जबरदस्त बात नूरी जी ने कही थी। नूरी जी ने लिखा था कि मुसलमान जो है वो अपने बच्चों को टॉयज देने के बजाय, डॉल्स देने के बजाय, वो अपनी बच्चियों के हाथ में मर्द का सामान दे देते हैं, शर्मगाह दे देते हैं। और ये बात उनकी हम्म बहुत सही है, और ये सीधा जाती है, हाँ मैनहुड, सीधा जाती है ये रसूलुल्लाह पर भी।
आपने डॉल का जिक्र किया, हदीस में डॉल का जिक्र आता है, वो गुड़िया से खेलती थी, हजरत आयशा जो वो गुड़िया से खेलती थी, गुड़िया से खेलने की उम्र में उनको क्या पकड़ा दिया हाथ में रसूलुल्लाह ने, आप खुद अंदाजा लगाओ। और ये हाल जो है वो ऐसा नहीं है कि 1400 साल पहले तक किसी एक शख्स ने किया, वो 1400 साल पहले वाले शख्स को देखकर, उनको रोल मॉडल मानकर, उनको बेहतरीन नमूना मानकर, कई सारी जगह आज भी ऐसी है, अफगानिस्तान है और इराक है या सीरिया है, यहाँ पे कई सारी जगह पे यही हरकत हो रहा है। जो बच्चियां खिलौना खेलना है, टॉयज के साथ खेलना है, वो उनके साथ शादी करके उनको जो है वो मैनहुड पकड़ा दे रहे। तो थैंक यू सो मच नूरी जी, बड़ा जबरदस्त तरीके से आपने वो कमेंट लिखा था। नहीं ये वाला नहीं था, खैर मैंने वो उसको एक्सप्लेन कर दिया वो क्या कहना चाह रही थी नूरी जी। सिस्टर्स नीड टू हैव हर ओन यूट्यूब चैनल विद ऑल हर नॉलेज, इनका चैनल है, पूरी टीम है इनकी, और आप लोग जो है इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले जी। हाइमा जी प्लीज कंटिन्यू। तो ये सारी चीजें आपने जब पढ़ी तो यू वर शॉक्ड, और आप इससे बाहर नहीं निकल पा रही थी, आपको हजरत आयशा जो है वो ख्वाब में आ रही थी। हालांकि कितनी बेगैरती की बात है उन मुल्ला मौलवियों के लिए जिनके ख्वाब में मोहम्मद साहब आते, जिनके ख्वाब में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते, जिनके ख्वाब में अब्दुल कादिर जिलानी आते, इनके ख्वाब में ये बिल्कुल सारे बुजुर्ग लोग आते हैं। इनके ख्वाब में कभी हजरत आयशा नहीं आई अपनी तकलीफ बताते हुए, क्योंकि ये देखते ही नहीं है, ये सोचते ही नहीं है। इनका तो ये मामला है कि भाई हमारे नबी ने जैसा किया है वैसा हम सबको भी करना चाहिए। तो इनके ख्वाब में वो हजरत आयशा की तकलीफ कैसे आएगी? ये खाली रसूलुल्लाह को देखते, हजरत आयशा की तकलीफ को नहीं देखते। हाँ, अगर कोई वाकई में एक महिला होगी, फीमेल होगी, और उसने ये किस्सा पढ़ा है, उसने ये बात सुनी है, तो जाहिर सी बात है उसके ख्वाब में हजरत आयशा जो है वो जरूर आएगी, उसकी तकलीफ जरूर नजर आएगी। जी हाइमा जी। क्यों जी, बिल्कुल साहिल, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, मुझे पता है फिजिकल पेन क्या होता है। छोटी सी बच्ची है, 9 साल की बच्ची है, एक बंदा इंटरकोर्स कोर्स कर रहा है, तो आप खुद सोचें कि वो तो कट कट फट गई होगी, तो मैं उस अजियत को महसूस कर सकती थी कि वो कितनी अजियत में वो औरत रही होगी। और इसके बाद जब वो 18 साल की थी तो हस्बैंड की डेथ हो गई, और आगे से सारे रास्ते उसके लिए मजबूत कर दिए लोगों की। हातिल मोमिनीन के साथ वाकई में बड़ी हमदर्दी महसूस हुई। मैंने जब सफिया को देखा कि वो जो उधर खैबर की फतह के बाद उनका जो हाल था कि उनके हस्बैंड की को मार दिया गया, उसके वालिद को मार दिया गया, और उसको निकाह करके बिस्तर पे ले गए, तो ये शॉकिंग थी मेरी चीजें। मुझे तकरीबन क्या कहते हैं, 1.5-2 साल डिप्रेशन कह लें या तकलीफ कह लें या परेशानी कह लें, मैं बता नहीं सकती थी। मैं उस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रही थी कि मैं कैसे कबूल करूं हकीकत को। मुझे कबूल, हकीकत सामने थी सारी, लेकिन मुझसे वो कबूल करनी बड़ी मुश्किल थी। मैं कबूल नहीं कर पा रही थी कि मैं इतनी उसमें ना खुबी हुई थी। इसके बाद मैं समझ रही थी कि मैं करूंगी क्या, कि इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा, कि मैं, मुझे, मेरे पास अल्फाज नहीं थे। मैंने फिर मुझे बाकी, मैंने कहा कदीम सकाफतों को पढ़ना शुरू करते हैं कि अच्छा, मीनवाइल ना कौम लूत का मैंने पढ़ा हुआ था, कौम लूत का ये थे और कौम लूत वो थे। मैंने ना पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ना शुरू किया कि ये पर्सनैलिटीज क्या होती है। मैंने फ्राइड को पढ़ा, जब मैंने फ्राइड को पढ़ा ना, सिगमंड फ्राइड को, भाई उसने तो इनकी क्या उसे कहते हैं, मजहब की चूल्हे जिसे कहते हैं बुनियादें, वो हिला दी उसने, मेरी भी बुनियादें हिला दी सिगमंड फ्राइड ने। जब मैंने ख्वाबों की हकीकत के बारे में, इंसानी नफ्सियात के बारे में पढ़ना शुरू किया, मैं असल में ना मोहम्मद की नफ्सियात को पढ़ना चाहती थी कि उनके दिमाग में चल क्या रहा था कि वो छोटी बच्ची से भी कि हम बिस्तरी कर रहे हैं, वो 11-11 औरतों के साथ उन्होंने बारियां लगाई हुई हैं, और हम इतनी अकीदत के साथ उस बंदे को पूछ रहे हैं, तो उसकी नफ्सियात क्या कहती है, साइकोलॉजी क्या कहती है, वो कौन सी शख्सियत, कौन सा उनका वो पहलू है
کہ وہ اس قسم کی کام کر رہے تھے, خود کو جسٹیفائی کرنے کی میں کوشش کر رہی تھی, خود کو سمجھانے کے لیے. میں نے کبھی کسی سے بحث نہیں کی تھی, میں نے کبھی کچھ لکھا نہیں تھا, میں نے کسی کو نہیں پتا تھا میرے اندر کیا طوفان چل رہا ہے, کیا میرے اندر پک رہا ہے, لیکن میں خود کو امپاور, پھر میں انالیسس اس طرح سے کرتی تھی کہ قرآن میں کیا بتایا گیا ہے, اور جو موجودات ہیں, جو آرکیولوجیکل ایویڈینسز ہیں, جو ثبوت ہیں جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, جن کی کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے ڈیٹس آ چکی ہیں کہ یہ اتنے ٹائم تک پرانی ہے, اور وہ یہ بھی چیزیں بتاتے ہیں, اگر کوئی فوسل ملا ہے یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کیا کھا رہا تھا تب, کس قسم کے حالات تھے. میں نے ان سب کو پیرلل رکھ کے سوچا جب میں انالیسس کرتی تھی قرآن میں کیا اس قوم کے بارے میں بتایا گیا ہے, آرکیولوجیکل فیکٹس کیا کہتے ہیں, اور تب میں دیکھتی تھی کہ وہ جو آرکیولوجیکل جو تھے وہ ان کا کیا جواب ہے, اور قرآن نے اس واقعے کو کیسے پورٹریٹ کیا ہے. صرف ایک واقعے کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں, ایک قوم کو جس کو یہ قوم لوط کہتے ہیں نا, کہ وہ ہم جنسیت میں مبتلا تھے, تو ان پہ آگ کا عذاب آیا. پومپئی 79 میں اٹلی کا ماؤنٹ ویسوویس جب پھٹا تو وہاں پہ وہ اتنے خوشحال قسم کے لوگ تھے جن پہ وہ 20 فٹ جو تھی وہ طے اس میں دب گئے. جب میں نے اس تہذیب کو وہ چھوٹی سی جو کمیونٹی تھی ان کو پڑھا جب, تو وہ تو بڑے ہی پیارے لوگ تھے, ان کا آرٹ اتنا زبردست ہے, موزیک ان کا آرٹ ہے, وہ شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جوڑ کے نہیں جو بنائی جاتی مختلف شبیہیں تصویریں, آرٹ جو ہے ان کا موزیک آرٹ, ان کا موزیک آرٹ اتنا وہ بہترین ہے نا ان کا پومپئی کا. اس کے علاوہ ان کی پینٹنگ اتنی بہترین ہے, ان کا وہ جو سارا رہنے سہنے کا انتظام ہے وہ اتنا بہترین نایاب قسم کا ہے, لیکن وہ ان کے اسی واقعوں کو پر انہوں نے پیش کیا. وہ جی صاحب. آئمہ جی آپ کی آواز تھوڑی بیچ بیچ میں بریک ہو جا رہی ہے, ابھی جو لاسٹ میں آپ نے کہا وہ پھر سے ریپیٹ کر دیں گے, آرٹس کے بارے میں آپ بتا رہی تھی. ہاں, ان کا جو پومپئی سے ہے, یہ قوم لوط کہتے ہیں نا, کہ قوم لوط جو تھی وہ لواطت میں تھی, اور ان کی وجہ سے ان پہ آگ کا ہوموسیکسوالٹی میں اور انوالو تھے وہ لوگ. ہاں طوفان آیا ان پہ, ان کا عذاب بھی انہوں نے بتایا ہوا نا کہ ان پہ بڑے بڑے پتھر اور آگ کا عذاب آیا. تو تصویریں نا میں نے دیکھی ان کی پومپئی والوں کی نا, تصویریں اکثر نیٹ پہ مل جاتی ہیں, آپ دیکھیں وہ ان کے پوز بیچاروں کس طرح سے ہیں, ان کو انہوں نے اس طرح سے پورٹریٹ کر کے بنایا ہے کہ وہ جی وہ سیکسوئل ایکٹیویٹی میں انوالو تھے, تو اللہ نے اوپر سے ان کو عذاب دے دیا, تو ویسے کہ ویسے فریز ہو گئی. تو جب میں نے اس کی پومپئی والوں کو پڑھا, ان کی آرکیولوجیکل فیکٹس کو پڑھا, تو بھائی جب آپ پہ تپتا ہوا لاوا گرے گا تو آپ کے مسلز جہاں پہ بھی آپ ہیں وہ آپ اس قسم کی پوزیشن میں آ گئے کہ آپ کے پٹھے جو نا سکڑ جائیں گے. تو مختلف قسم کی پوزیشنز میں وہ لوگ تھے, ایسے ہی جب راک کے نیچے دب گئے تو وہ محفوظ ہو گئے.